This is the course outline of this control system. The review of the Laplace transform, the initial and final value of theorem. We study from there, and transfer function, open loop stability, pose, zero, time response, transient, steady state, block diagram, and this signal flow diagram. After that, we have completion, the feedback principles, open versus closed loop control, eigen control, inversion. After that, we study state variables, some signal flow diagram, the state variables, transfer function to state variables, and state variable to transfer function, conversion. Is the conversion of the time domain to frequency domain. Huh? After that, we have complete the stability in analysis in closed loop system by using the route method and root locus. Then we are applying the PDF PID controller, the structure and design using root locus, pole assignment, Slavic theorems, PI and PID synthesis, and pole assignment. Okay. The frequency response, we are studying some of technique in Nyquist plot, Bode diagrams, Nyquist stabilities, stability, closed loop sensitivity function, and model. Okay. And another system is the robust stability, some portion is robustness in the control system. Uh, then practical application, we are studying in the control design using frequency response. And here with the using the PID controllers. Then we are studying the digital control system. Up to 1 to 8 is the continuous time domain. That is, it is not discretized. Then after the 9 of chapter, this digital control system, the introduction and sample system, the stability analysis and jet domain. Okay. We are following this our the class lecture handout and recommended books. The three recommended books I suggest: the Control System Engineering, Norman and Nice; Modern Control System, Richard Seedorf; and the Modern Control Engineering, Ogata. Okay. Supplementary, you can read the Control System Engineering. There's Ajay Nagratan and M. Gopal. Okay. So after finishing your what able to knowledge, apply the Laplace transform, the system analysis, and design and analysis and control system using the transfer function and state variables. Utilize the frequency response, the method of the control design, including PID controller, and understand the digital control system. Okay. So it is our course plan, the plan, the specific of content, that specific. First portion is introduction to the control and its application, a review of Laplace transform, initial and final condition. These are the first lecture. Today, the first lecture on this one. Okay, content. Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. Okay. Okay. So basically, a control system consists of interconnected the component is designed to achieve the desired purpose. Okay. So to understand the control system, it is useful to examine the example of control through the course history. We know we are able to understand what is the system. What is the system? First is think of the system. What is the system? The system is interconnected to the element and device or desired purpose. Think something like input and output of the relation of think. That is the process. In total process, this is the process. Process think is the input output.
the input and output, the relation between the input and output. Okay, so this is the process. The process may be a device or plant or system under control. Thinking like the device like that is a motor is a like a process. Okay, the plant is a something is a plant. There are different plant. A plant you think like that some motors, actuator, uh, some collaborate to each others. The system also a process. A system is a process. A system is a process. That means uh, a system is a process in total process. The input output of the relations of that. Okay. Then control system is interconnected of the forming the system configuration will the provide a desired response. So we have to find out the desired output from this the process. Okay. So we have to need to control of them the process in process. So how to control the process and process that is the open loop control system, closed loop control, and multivariable control system. So if you want to desired output of the response, you think the desired output of response, you know that actuate device is the process. Something is like that motor. It is the output. You want to motor run. You want to run the motor is 100 RPM. So you have to desire output of the response from what condition? Any condition in there? Hello. Yes, sir. What's the difference? The actuating device. What is the actuating device? What is actuating device? Do you know that? Actuating device কি? বাংলায় বলছি। Actuating device টা Okay. কি? What is the actuating device? আমরা জানি না স্যার এর এটা। আগে আমি যেটা সো আমি 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 এতক্ষণ কি বললাম বুঝছো নাকি বুঝো নাই কিছু? The control systemটা আমাদের in process. What is the process? Meaning the process and system control. একটা সিস্টেমে হচ্ছে আমার ইন্টারকানেক্টেড টু ডিভাইস দ্য এলিমেন্ট অ্যান্ড দ্য ডিভাইস ফর ডিজায়ার পারপাস আমার ইন্টারকানেক্ট হচ্ছে ইনপুট আউটপুটের দ্য রিলেশনস দ্য সিস্টেম ইজ ইন্টারকানেক্টেড ইনপুট আউটপুট দ্য রিলেশনস ইন দ্য প্রসেস সামথিং ইজ লাইক দ্যাট যদি তুমি এই টোটাল একটা সিস্টেমে আমি ইনপুট আউটপুট থাকবে এটা একটা প্রসেস প্রসেস এজ লাইক এ দ্য সিস্টেম একটা সিস্টেম ধরে আমি সিস্টেম টোটাল সিস্টেম ধরে এটা ইনপুট এন্ড আউটপুট আউটপুট দ্যাট ইজ মিনস দ্য আউটপুট ইজ ডিজায়ার আউটপুট আমি কি চাচ্ছি হ্যাঁ ডিজায়ার আউটপুট আমি ইনপুটে যা দেবো আউটপুট হয়তো আমার ইনপুটের জিনিসটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কিন্তু আউটপুটটা কিন্তু সেম থাকবে কথা বুঝতে পারো বুঝতে পারছো মনে করো ইনপুট রেসপন্সটা আমি চেঞ্জ করলাম কিন্তু আউটপুট আমি সেটাই চাচ্ছি অ্যাজ অ্যাজ লাইক দ্যাট অর্থাৎ আমি ইনপুটে যদি 4 দেই আমি আউটপুটে 10 করব আমি ইনপুটে যদি 3 দেই আউটপুটে 9 করব এরকম একটা একটা ফর্মের যেন থাকে তাহলে বুঝতে পারছো তাহলে সেইটাকে আমাদের কি করতে হবে ওয়াজ দ্য প্রসেস নিড টু কন্ট্রোল অফ দ্যাম সো আমার কন্ট্রোল করতে হবে অ্যান্ড দ্য ইন্টারকানেক্ট দ্য কম্পোনেন্ট ফর্মিং দ্য কনফিগারেশন উইল প্রোভাইড দ্য ডিজায়ার আউটপুট মানে কন্ট্রোল সিস্টেম দ্যাট মিনস দ্য ইন্টারকানেক্ট করতে হবে ফর্মিং দ্য কনফিগারেশন আমাদের এখানে একটা কনফিগারেশন করতে হবে যার কারণে আউটপুট ডিজায়ার আউটপুট রেসপন্সটা আমরা পাই কথা বুঝছো নর্মাল সিস্টেমে সেটার মধ্যে সেটা থাকে না ইন প্রসেসটা কি আমরা যে প্রসেসটা করি দিস প্রসেস লাইক দ্যাট the device and the system under control this is under control the process is under control this process so এই প্রসেসটা যদি আমি ধরি এইটা এইটা এই যে মনে করো এটা হচ্ছে একটা প্ল্যান্ট সামথিং ইজ এ প্ল্যান্ট এই প্ল্যান্টে ধরো একটা মোটর লাইক এস মোটর আমি মোটরের স্পিডটাকে আমি কন্ট্রোল করব নিড 100 RPM নিড 100 RPM আমি সেখানে আমি ইনপুট ভোল্টেজ যদি আমি দেই ভোল্টেজ যদি আমি বাড়াই তাহলে আউটপুট কি করবে আবার বাড়তে পারে তাই না
ডিসি মোটর তোমরা পড়ছো না? ইউ হ্যাভ স্টাডি দ্য ডিসি মোটর। হ্যালো, আমি রেসপন্স চাচ্ছি। না স্যার, না হ্যালো, স্যার, আমরা এসি স্যার ডিসি মোটর 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 আমরা শুনেছি। পড়িনি স্যার। স্যার আমরা এখনো ডিসি মোটর পড়িনি স্যার। আচ্ছা মোটর পড়ছো তো? ইউ ইউ হ্যাভ স্টাডি মোটর তো পড়ছো জি নাকি? স্যার। জি ইয়েস স্যার, স্যার। ইয়েস স্যার। ওকে সো ওকে সো আমি রোটেশন যদি আমি কন্ট্রোল করি, আমি রোটেশন কিভাবে কন্ট্রোল করে তো দ্যাট ইজ রোটেশন ডিপেন্ডস অন দ্য ফ্রিকোয়েন্সি। যে যদি আমার এসি মোটর হয়, ইউ হ্যাভ টু স্টাডি, ইউ আর অলরেডি স্টাডি ইন এসি মোটর, ইউ সে দ্যাট। সো এসি মোটর, what is the relation between the speed and frequency? This is ns equal to 120 k, that is, এফ বাই পি। yes, correct, f by p. So if 120 FFP. So that is means the frequency, frequency যখন চেঞ্জ আসবে, ফ্রিকোয়েন্সি যদি চেঞ্জ হয় তাহলে আমাদের মোটরের স্পিডটা চেঞ্জ আসবে। এবার আমি চাচ্ছি, আই ওয়ান্ট টু আই ওয়ান্ট টু আমি চাচ্ছি কি যে স্পিডটাকে কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে। আমি ফ্রিকোয়েন্সিটাকে আমি বাড়াবো, কিন্তু এক জায়গা থেকে আমার ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু বাট আমার কনস্ট্যান্ট থাকবে। হ্যাঁ, আমার রোটেশন কনস্ট্যান্ট থাকবে। ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হচ্ছে, রোটেশন কনস্ট্যান্ট থাকবে। তখন এই পারপাস দ্যাট মিনস না আমার সেখানে আমাদের কন্ট্রোল জিনিসটা রাখতে হবে। ওকে, সো ইন দ্য কন্ট্রোল সিস্টেম এইখানে আমাদের কতগুলো ডিভাইড করা আছে, যেমন কন্ট্রোল লুপ সিস্টেম, ক্লোজ লুপ সিস্টেম কন্ট্রোল, এখন মাল্টি ভেরিয়েবল কন্ট্রোল সিস্টেম, থিঙ্ক লাইক দ্যাট। যে সিস্টেমে আমি কোনো প্রসেস থেকে ফিডব্যাক পাচ্ছি না, প্রসেস থেকে ব্যাক, অর্থাৎ আমি এখান থেকে কোনো ফিডব্যাক পাচ্ছি না। ফিডব্যাক মানে কি? এখান থেকে আমি জানি না যে এই আউটপুটে থেকে আমার কম্পেয়ার করে এখানে আউটপুটে যে রোটেশন হচ্ছে, মনে করো আমার এখানে আমি রোটেশন পাচ্ছি হচ্ছে 90, আমার হওয়ার কথা ছিল 100, সেখানে 90 হচ্ছে। তো আউটপুটের রেসপন্স দেখে, আমি আউটপুট রেসপন্স থেকে আমি দেখে তারপরে আমি এটা আবার কি করব, চেঞ্জ করব, ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ করে আমি কি করব, এটাকে 100 করার চেষ্টা করব। ওকে, এবার কি হবে পরের প্রসেস, দিস ইজ ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম। ইন দেয়ার দ্য ফিডব্যাক ফ্রম দ্য আউটপুট কিভাবে করব, ইউজিং দ্য সেন্সর। সেন্সর কি করবে, সে মেজারমেন্ট করবে, মেজারমেন্ট করে আমি যে ডিজায়ার্ড আউটপুট দিয়েছি সেটার কম্পারিজন করে কন্ট্রোলার দিবে, দিস ইজ কন্ট্রোলার। এই যে অ্যাকচুয়েটিং ফর্মটাকে আমরা সেখানে করবো কি, অটোমেটিক প্রসেসে একটা কন্ট্রোলার বসাবো। কন্ট্রোলার কি করবে, সেই মোটরটাকে রান করবে। কথাটা বুঝতে পারছো? তাহলে যে এর আগে সিস্টেমটা ছিল, আমি আউটপুটটা দেখে আমি ম্যানুয়ালি তখন আমি ফ্রিকোয়েন্সিটাকে চেঞ্জ করতাম। কিন্তু এবার দেখা যাচ্ছে যে আমি ট্যাকোমিটার যদি আমি বসাই, ট্যাকোমিটার দেখছো কখনো? সিন দ্য ট্যাকোমিটার? জি স্যার। জি জি স্যার, স্যার। দেখুন স্যার। হ্যালো, ইয়েস স্যার। ওকে ইয়েস আরপিএম স্যার। মাপার জন্য ওকে স্যার। ওকে ইউজিং দ্যাট ইজ ট্যাকোমিটার দিয়ে আমি যদি ট্যাকোমিটারে রেসপন্স ওইখানে বা প্রক্সিমিটারে যদি আমি সেন্সর বসাই, সেন্সর বসালে সেখানে মেজারমেন্ট দিবে আমাদের কত ভ্যালু আমাদের এখানে আছে, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দিস মেজারমেন্টস। আমার আমার তখন কি করতে হবে, ডিজায়ার আউটপুট সঙ্গে কম্পেয়ার করে সে একটা এখানে এখানে কন্ট্রোলারে পাস করে সে কি করবে, এই প্রসেসটা কন্ট্রোল আনার চেষ্টা করবে। কন্ট্রোল করবে কি, এই প্রসেসটাকে কন্ট্রোল আনার চেষ্টা করবে। দিস প্রসেস ইজ এ ক্লোজ লুপ কন্ট্রোল প্রসেস, মানে দ্যাট মিনস ইট ইজ দ্য ফিডব্যাক প্রসেস। এটাকে আমরা অনেক সময় বলে থাকি ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমটাকে বলি দ্য ফিড ফরওয়ার্ড কন্ট্রোল সিস্টেম। দিট ইজ, অনেক ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত অনেক জায়গায় দেখবা যে ফিড ফরওয়ার্ড কন্ট্রোল সিস্টেম নাথিং বাট এ ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম। ইজ ইট ক্লিয়ার? and it is the feedback system or closed loop system, অর্থাৎ আমরা ফিডব্যাক সিস্টেম, দ্যাট মিনস আউটপুট থেকে আমাদের রেসপন্সটা নিয়ে আমরা কম্পারিজন করি। আহ, আরেকটা ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু আমরা কম্পেয়ার করি না, আমরা জাস্ট দেখি যে ভ্যালুটা যদি আমার ঠিক থাকে আমরা আমরা এটাকে আমরা চেঞ্জ করি। ইট ইজ ম্যানুয়ালি আমরা সাধারণত বেশিরভাগ ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম করে থাকি। ম্যানুয়াল ছাড়াও আমরা ওপেন লুপ কন্ট্রোল কোথায় ইউজ করি, আমরা সাধারণত অনেক ক্ষেত্রে আমরা ওপেন লুপ
করতে চাই এই কারণে, যেখানে যেখানে ইন প্রসেস দ্য ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম ইজ দ্য response ফার্স্ট রেসপন্স, ইট ইজ স্লো রেসপন্স বাট অ্যাকুরেট রেসপন্স ফ্রম দিস। বুঝছো? আমি ওপেন লুপ রেসপন্সে যদি আমি করতে চাই, তাহলে আমাদের এটা খুব ফাস্ট রেসপন্স আমাদের। কারণ এখানে কি, আমরা অনেকগুলো ডিভাইস এখানে আমি ইউজ করছি। এক ইজ এ মেজারমেন্ট করার জন্য, আর একটা হচ্ছে আমি কম্প্যারিজন করার জন্য। হ্যাঁ, কম্প্যারিজন করছি, আমি কম্পেয়ার করছি, দিস কম্পেয়ার করছি কার, আমি আউটপুটের সঙ্গে ইনপুটের ডিজায়ার আউটপুটের যে রেসপন্স যেটা আমি সেটা আমি কম্পেয়ার করছি। ওই কম্পেয়ার করার ফলে এখানে এখানে আমাদের ডিলে প্রসেসটা হয়ে যায়, যার কারণে যার কারণে দ্যাট ইজ দ্য স্লো প্রসেস ইন দ্য ক্লোজ টু ফিডব্যাক সিস্টেম। ওকে, ইজ ইট ক্লিয়ার? স্যার আমি কি বুঝাতে পারলাম? হ্যাঁ, বুঝতে পারছো? না বুঝতে পারলে স্যার রেসপন্স করা যেটা আমি, হ্যাঁ বলো, বলো। স্যার এখানে মেজারমেন্টে কি যদি আমরা টেকোমিটার ইউজ করি তাহলে কি ভ্যালুটা বিভিন্ন রকম আসবে, মানে ভ্যালু কি চেঞ্জ হতে থাকবে এক একটা লুপে? এক একটা লুপে তো তোমার চেঞ্জ হতে হয়। আমি যদি ডিজায়ার দেই, এটা লুপ চেঞ্জ হবে না, সেখান থেকে চেঞ্জ আসলে তো তোমার এখান থেকে দেবে, এখান থেকে দিবে, তারপর চেঞ্জ বাড়বে কমবে বাড়বে কমবে, তারপর একটা পয়েন্টে এসে সেটা কনস্ট্যান্ট হবে, একটা পয়েন্টে এসে কনস্ট্যান্ট হবে, একটা পয়েন্টে এসে কনস্ট্যান্ট হবে। জি স্যার। দ্যাট ইজ দ্য লং প্রসেস। মানে আমাদের টাইমটা টাইম টাইম ডিলে ডিলে হয় এটা ক্লোজ লুপ ফিডব্যাক কন্ট্রোলে। ওপেন লুপে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডিলেটা হয় না, কিন্তু বাট ইট ইজ নট আ প্রপার ওয়ে অটোমেটিক সিস্টেম। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের ওপেন লুপ সিস্টেম অনেক জায়গায় ব্যবহার করে এখনো, তোমরা অনেক জায়গায় দেখবা যে ওপেন লুপ সিস্টেম এখনো ব্যবহার করছে। তোমাদের থেকে কোশ্চেন হবে যে ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম আমাদের কি কি আছে, সিস্টেম গুলো কি কি আছে। হ্যাঁ, আমি নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদের ধরবো ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের এক্সাম্পল এন্ড ক্লোজ লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের এক্সাম্পল। মানে তোমরা তোমরা একটু বের করবা যে হোয়াট ইজ ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম, আমরা প্র্যাকটিক্যালি কোন জায়গায় ইউজ করছি, ক্লোজ লুপ কন্ট্রোল আমরা কোন জায়গায় ইউজ করছি। হ্যাঁ, সেটা তোমরা এটা বের করবা। তোমাদের আমি অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে, অ্যাসাইনমেন্ট না, আমি তোমাদের একটা টাস্ক তোমরা দেখে নিবা কোথা থেকে কি ব্যবহার করে। এখন তো গুগল আছে, গুগল থেকে জানতে হবে। তারপর হচ্ছে মাল্টি ভেরিয়েবল কন্ট্রোল সিস্টেম। মাল্টি ভেরিয়েবল হচ্ছে এখানে আমাদের মাল্টি ভেরিয়েবল একটাই আমি ডিজায়ার আউটপুট পাচ্ছি। হ্যাঁ, ডিজায়ার আউটপুট এখানে কিন্তু ডিজায়ার আউটপুট একটা, দ্য রেসপন্স ইজ দ্য ভেরিয়েবল, দিস ইজ ইনপুট ভে রেসপন্স, দেখছো ডিজায়ার ইনপুট অ্যান্ড মাল্টি ভেরিয়েবল, মানে দ্যাট মিনস আমার রেসপন্স ইনপুটে আমার ইনপুট অনেকগুলো থাকবে, থাকতেই পারে এখানেও ইনপুট দুটো থাকতে পারে, তিনটো থাকতে পারে, কিন্তু আউটপুট রেসপন্স একটা থাকবে। মাল্টি ভেরিয়েবলস অর্থাৎ আমার ইনপুটও একের অধিক থাকবে, আউটপুটও হচ্ছে একের অধিক থাকবে। সেই রেসপন্সের যদি আমরা কাজ করতে চাই সেটা মাল্টি ভেরিয়েবল কন্ট্রোল সিস্টেম। এটা তোমাদের সিলেবাসে নেই, তো ইন প্রপার অ্যাডভান্স কন্ট্রোল সিস্টেমে এটা স্টাডি করা হয়। ওকে, সো নেক্সট হচ্ছে হিস্ট্রি অ্যান্ড রেগুলার প্রসেস টেম্পারেচার। ফার্স্ট ওয়ার্ডস লাইভ গভর্নেন্স এর ফার্স্টে গভর্নর, এটার মাধ্যমে আমরা প্রথম আমরা জানতে পারি যে কিভাবে না ফ্লোটিং রেগুলেটর মেকানিজম, যেটা হচ্ছে বল টাইপস। হ্যাঁ, বল টাইপটাকে বল টাইপ বল টাইপস অফ রেগুলেটর, যেটা ফ্ল্যাশ ওয়াটার সিস্টেম, যেটা টয়লেট, আধুনিক টয়লেট দেখছো বর্তমানে যেগুলো ফ্ল্যাশিং হয়, সেখানে দেখবা ফ্লাই বল গভর্নর টাইপ অফ কন্ট্রোল কিন্তু ইউজ করা হয়। দেখবা যদি আমি ফ্ল্যাশ করি, টয়লেটে ফ্ল্যাশ করি, ফ্ল্যাশ করার ফলে দেখবা আবার ওয়াটার সিস্টেমটা অটোমেটিক ভাবে আহ লেভেলটাকে পূর্ণ করছে। দেখছো কখনো, তোমরা কখনো ইউজ করছো? জি স্যার। হ্যালো, Yes, sir. হ্যাঁ, this is the first innovate this one, the flyball governor. এটা প্রথম হয়েছিল তখন যেতে। আর এটা হচ্ছে এই একটা সিস্টেম হচ্ছে টেম্পারেচার রেগুলেটর, সেটা হল্যান্ডে, যেটা হচ্ছে টেম্পারেচার রেগুলেটর বয়লার সিস্টেম। স্টিম ওয়াইজ যে ঘরে ঘুরছে, এটা স্টিম ওয়াইজ যে আমাদের প্রসেস চাকাগুলো যে শেফটে কন্ট্রোল হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, এই যে এই যে এইটা হচ্ছে মেজার স্পিড। আমরা মেজার স্পিড করার পরে কি করে, এই যে কন্ট্রোল করে মেজার পরে, এখানে আমি মেজার করতেছি এই যে আমাদের রোটেশন হচ্ছে, ইঞ্জিনটা রোটেশন হচ্ছে কার মাধ্যমে, কারণ স্টিমের মাধ্যমে আমাদের রোটেশন হচ্ছে। হ্যাঁ,
এটা পিস্টন আছে, এটার মধ্যে পিস্টন আছে, পিস্টনের মাধ্যমে এটা রোটেশন হচ্ছে। তো রোটেশন হওয়ার পরে দিস অন দা রোটেশন, দিস ইজ আ শ্যাফট। শ্যাফট, এই যে শ্যাফটের এখান থেকে আমরা কি করছি, মেজার করছি কি পরিমাণ এটা এটা স্পিডটা হচ্ছে। তো তো এই স্পিডটাকে আমি কন্ট্রোল কার মাধ্যমে করব? স্টিমটা একটা বল আছে এখানে, ভালভ আছে একটা ভালভ, এই ভালভটাকে কন্ট্রোল করে কার মাধ্যমে? এই যে এইখান থেকে আমি মেজারমেন্ট করছি, এখান থেকে মেজার করে আমি এখানে বলছি যে যদি আমার স্লো হয়, তো এখন আমার স্পিড যদি আমার বেশি দরকার, ডিজায়ার স্পিড যখন বেশি দরকার, তখন এর বাল্বটা ওপেন করে দেবো, তখন স্টিমটা বেশি পরিমাণ যাবে, তখন রোটেশন বেশি করে ঘুরবে। আবার যখন মনে করো দেখতেছে যে হচ্ছে না, তখন দেখবে যে আহ, আহ, যদি বেশি বেশি ঘুরে, এখন আমার স্লো দরকার, তখন এটা বাল্বটা অফ করে দেবে, শর্ট করে দেবে, তখন আমাদের স্টিমটা কম যাবে। কথা বুঝতে পারছো? তো রোটেশন আমরা এখানে আমরা দেখি আর কি, টেম্পারেচার রেগুলার ফ্লাই মেকানিজম হিসেবে কাছে। নর্মাল ওয়াটার যেটা হচ্ছে ওয়াটার লেভেল ফ্লো কন্ট্রোল, ফ্লোট রেগুলেটর দিয়ে আমরা দেখি যে লেভেল কি পরিমাণ আছে ওয়াটার। হ্যাঁ, এইটার মাধ্যমে আমরা মেজার করতে পারি। এটা হচ্ছে অনেক আগের সিস্টেম, এখনো চলছে বর্তমানে। কন্ট্রোল সিস্টেম হিস্ট্রি যেটা হচ্ছে, যেটা বললাম যে প্রসেস আর মেজারমেন্ট ডিভাইসেস এন্ড দ্য ডিজায়ার আউটপুট এন্ড ডিফারেন্স করে আমাদের যে ডিফারেন্সটা হয়, সেই ডিফারেন্সটা আমরা কন্ট্রোলার দিয়ে আমরা আউটপুট রেসপন্সটাকে হিস্ট্রি হচ্ছে যে জেমস ওয়াট সেন্ট্রিফুগাল গভর্নর অফ দ্য স্পিড কন্ট্রোল অফ স্টিম ইঞ্জিন, যেটা তুমি দেখেছো এর আগে, যে স্টিম ইঞ্জিন, এই যে স্টিম ইঞ্জিন। হ্যাঁ, আহ উম, তারপর হচ্ছে মিনোস্কিস দ্য ওয়ার্ক অটোমেটিক কন্ট্রোল স্ট্রিমিং শিফটস। নাইকুইস্ট যেটা আছে, নাইকুইস্ট যেটা হচ্ছে অ্যানালাইসিস, স্টেবিলিটি অ্যানালাইসিস, আমাদের স্টেবিলিটি অ্যানালাইসিস জন্য নাইকুইস্ট, যেটা 19 and 30 1940-এর মধ্যে ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স মেথড and the made it possible design to linear ক্লোজ লুপ কন্ট্রোল, দ্যাট ইজ ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স, যেটা আমাদের স্টাডি করবো 1940-তে। আমাদের টাইম রেসপন্স তখন আসেনি। তখন যে ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স দিয়ে আমাদের তখন কাজগুলো হতো, যেমন রুট ক্লোকাস মেথড ইভেন ইন দ্য ফুল ডেভেলপ। আফটার দ্যাট 1960-তে স্টেট স্পেস মেথড, দ্যাট ইজ অপটিমাল কন্ট্রোল, অ্যাডাপটিভ কন্ট্রোল, দ্যাট ইজ সেখানে 1960-তে আসে। যে সিস্টেমটা হচ্ছে দ্য রেসপন্স, আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স, টাইম রেসপন্স, ডু ইউ নো দ্যাট? হ্যালো, ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স স্যার, এন্ড দ্য টাইম রেসপন্স, জানো তো? ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স কি, টাইম রেসপন্স কি, তোমরা কি জানো নাকি জানো না? ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ করার সাথে সাথে সিস্টেম না চেঞ্জ। জানলে বলতে পারো যে হ্যাঁ স্যার আমি হ্যাঁ, ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে সঙ্গে সিস্টেম চেঞ্জ আসবে, তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি তো আমাদের যে মেথড গুলো চলে, যে ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স দিয়ে আমাদের কাজ করে, ফ্রিকোয়েন্সির উপর ডিপেন্ড করবে। অনলি দ্য স্টেট স্পেস মেথডে সেখানে, সেক্ষেত্রে আমরা সেখানে টাইম রেসপন্সটা আমরা ব্যবহার করে থাকি। Optimal control and adaptive control. Optimal control, this optimized all the situations, the system and process and desired values. And adaptive control হচ্ছে আমার সিস্টেমটাকে টোটাল, আমি কন্ট্রোলারটাকে আমি টোটালি চেঞ্জ করতে পারি অ্যাডাপটিভ কন্ট্রোলের মাধ্যমে। সো আমাদের অপটিমাল এন্ড অ্যাডাপটিভ তোমাদের সিলেবাসে আমাদের নেই, যেহেতু সেটা হচ্ছে আমাদের স্টেট স্পেস মেথড আমাদের আছে। And after that, 1980s থেকে আমাদের লার্নিং কন্ট্রোল begins and investigate and develop. That is means the intelligent control আর begin শুরু হয়ে গেছিল তখন থেকে, আমাদের মেশিন লার্নিং যেগুলো বলে, এগুলো চলে আসছে আমাদের 1980 থেকে। And the present ongoing and the research field and the modern control theory including non-engineering stream of biology, economics and social, যেখানে এফেক্ট পড়ে। আওয়ার মডার্ন কন্ট্রোল সিস্টেম এখানে দেখতে পাচ্ছ আমাদের অটোমোবাইল স্টিয়ারিং কন্ট্রোল সিস্টেম, সেখানে আমাদের দেখা যাচ্ছে ডিজায়ার ডাইরেকশন ট্রাভেল এন্ড দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়াল ডিরেকশন অফ ট্রাভেল। তখন আমরা অ্যাকচুয়াল অটোমেটিক ভাবে আমরা আহ, চলার জন্য আমাদের কি করতে হবে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই যে দেখো সিস্টেমটা কি, সিস্টেম হচ্ছে এই যে ড্রাইভার, তারপর হচ্ছে কি স্টিয়ারিং দ্য মেকানিজম। ড্রাইভার যদি আমি অটোমেটিক দ্য কন্ট্রোলার হিসেবে ব্যবহার করি, দ্য স্টিয়ার মেকানিজম এন্ড মোবিলস যেটাকে কাজ করে স্টিয়ারিংস এন্ড অ্যাকচুয়াল মুভমেন্ট আমাদের মেজারমেন্ট করে আমাদের এটা। সো এটা দেখতে পারো যে এখানে যে রেসপন্স, দিস ইজ টাইম দ্য রেসপন্স, দেখা যায় টাইম রেসপন্স এন্ড দ্যাট ইজ দ্য থিটা অ্যাঙ্গেল। যদি আমি এখানে ডাইরেকশন হচ্ছে আমাদের, এই ডিরেকশন যদি চেঞ্জ হয়, এই চেঞ্জেরটা আমাদের চেঞ্জিং হচ্ছে, আমাদের র্যাপিডলি চেঞ্জ হচ্ছে।
দেখো এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল ভাবে যাওয়ার কথা, কিন্তু অ্যাকচুয়ালে ডিজায়ার্ড লোকেশন, সরি, ডিজায়ার্ড লোকেশন হচ্ছে আমাদের দ্যাট ইজ ব্ল্যাক ইন্ডিকেট and blue indicate from the actual travels, দেখতে পাচ্ছ? তো আমাদের এই জায়গাগুলোতে আমাদের কন্ট্রোল করতে হয় আর কি টিপিক্যালি। ঠিক আছে, ওকে। সো আমাদের এখানে আমাদের কন্ট্রোল সিস্টেম এখানে মোটামুটি আমি শেষ করি। নেক্সট আমাদের চলে আসি ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম। Is it visible, Laplace? Hello? No, sir. স্যার Last. No, No, sir. sir. No, sir. Okay. Wait. Sure. Laplace transform. Oh, you already know that Laplace transform, huh? Yes, sir. জি স্যার Okay. So Laplace transform, what is the S? What is the S defined? Something is ফ্রিকোয়েন্সি the time. Laplace transform, this is time domain. The next and system response, Laplace transform. That is the complex frequency of domain. What is the meaning of sigma? Whereas sigma, that is the sigma and j omega. This is sigma and j omega. But what is this? What is the call this one? This 2 point. What is the call this point? This 2 point. জানি না স্যার এটা। Okay. Complex combines with the sinusoidal the steady state response to get the total response to in the input. Okay. First is you find the right plane and left plane. Okay. Right. This right plane. This portion is the right. This is left plane. This total. Okay. This total is left plane. This right and left. Okay. S equal to sigma plus j omega. The sigma is the exponential decay and increase the constant of the relation related to time constant, the system transient response. This is RC equal to L by R. What is RC? RC already resistance and capacitance. L is inductance and by resistance. It is the sigma. There it is the sigma, okay, in the circuit analysis. So real fact is the sigma. What is the sigma in the circuit analysis? Sigma is nothing but a time constant. All this time constant. RC is a time constant. We already know that time constant. RC is a time জি constant. স্যার Okay. Same thing is it is the time constant. Okay. So this is sigma plus j omega. That is the sigma in point of the sigma and sigma negative, and that is the j omega and the j omega. Okay. Now we are going to omega equal to I ij because okay, and then plus j sin omega t e to the power j omega t cos omega t. You already know that. Okay. This this one. Okay. See. Okay. That is impulse. You already know that impulse of the system. Hello. জি স্যার জি স্যার ইম্পাস তো তোমরা জানো না নাকি? তোমাদের সিগন্যাল সিস্টেমে কে নিয়েছিল? সাবরিনা ম্যাম Sabrina ma'am. হ্যাঁ,
সাবরিনা ম্যাম নিয়েছিল, তারপরে ম্যাথমেটিক্সে ছিল না ল্যাব ক্লাস? জাহিদ স্যার ছিল। জাহিদ স্যার নিয়েছিল। সো আমার তো বিশেষ কিছু বলা দরকার নেই, তা দুই জায়গায় তোমরা স্টাডি করে আসছো। তো ফাইনাল তাহলে তোমরা এটা অলরেডি জানো না? The unit step e to the power 80 e to the 80 এগুলো বলা লাগবে না তো, না লাগবে? জি স্যার। না স্যার। না না স্যার লাগবে না স্যার। এবার আনসার গুলো বলে দাও। ওকে, আনসার গুলো বলে দাও। 10 টি হচ্ছে স্যার 10 স্কয়ার বাই হ্যাঁ বলো। 10 by t square 10 by s square হ্যাঁ, কি হবে, কোনটা হবে বলো 4 নাম্বার স্যার 4 নাম্বারটা বলো। 4 নাম্বারটা স্যার। 4 4 নাম্বার স্যার। একই কোথায় যাবে? 4 এক হচ্ছে স্যার ডি তে এক যাবে, এক 4 এক হচ্ছে ডি তে যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, 4 তোমার ঠিক আছে। 5 হচ্ছে C3 বিতে যাবে। B5 আর B B5 হচ্ছে 5 B5 এ F4 আর A4 বি হচ্ছে ঠিক আছে। জি স্যার। জি স্যার। Okay. এটা তোমরা জানো অলরেডি, আমি বলছি না, তোমরা রেগুলার জানো, কিন্তু স্যার আমার জানি না এখানে এগুলা, বলে দাও। এগুলা জানি না। এগুলো জানো না না স্যার। তোমরা? তোমরা অ্যাপ্লিকেশন করো না? অ্যাপ্লিকেশনস না স্যার। সার্কিট সার্কিট স্যার আমরা শুধু অ্যাপ্লিকেশন করো নি? ট্রান্সফরমেশন। ডিফারেন্সিয়েশনটা করানো। না স্যার। করো নি? না ওকে, স্যার। তাহলে আমি তাহলে করেছি। তাহলে আমাদের নেক্সট ক্লাসে আমি এটা নিয়ে আলোচনা করবো। সার্কিট জি স্যার জানি না। তোমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা বসবো। ওকে স্যার, ওকে। ওকে, ঠিক জি আছে। স্যার। জি স্যার। ওকে, আর যেখানে যে না বুঝবা আমাকে বলবা যে হ্যাঁ আমি স্যার বুঝতেছি না, আবার বলবো। হ্যাঁ, আমি Okay, ঠিক sir. করবো, নো প্রবলেম। জি স্যার। ওকে, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স সিআর কে দিয়ে দিও, আমি সিআর থেকে কালেক্ট করে নেব। ইজ জি ইট স্যার। ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। নমস্কার স্যার। স্যার, 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 এখন তো লিভ নিস না।